Hi viewers, welcome to our channel. In this video, we see the 10th standard science unit 14 transportation in plants and circulation in animals book back answers 1 marks. First room letter, choose the correct answer. First question, active transport involves. Answer is D option, all of the above, because active transport involves movement of molecules from lower to higher concentration and also expenditure of energy, and it is an uphill task. So, the answer is D option, all of the above. அதாவது ஆற்றல் சார்ந்த அல்லது செயல்மிகு கடத்துதலில் மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைவான பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது மற்றும் ஆற்றல் செலவிடப்படுகிறது மற்றும் அவை மேல் நோக்கி கடத்துதல் முறையாகும். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணுமே வருது. ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன், ஆல் ஆஃப் தி அபோவ். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட்டர் which is absorbed by roots is transported to aerial parts of the plant through. Answer is D option, xylem. அதாவது வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது தாவரத்தின் மேற்பகுதிக்கு இதன் மூலம் கடத்தப்படுகிறது. ஆன்சர் வந்து xylem. தேர்ட் கொஸ்டின், during transpiration there is loss of. Answer is C option, water. Transpiration is the evaporation of water from the aerial parts of the plant, especially through stomata in leaves. அதாவது நீராவி போக்கின் பொழுது வெளியேற்றப்படுவது எது அப்படின்னா நீர். ஃபோர்த்து கொஸ்டின், root hairs are. Answer is D option, both B and C, because root hairs are projection of epidermal cell and also unicellular in nature. So answer is D option, both B and C. அதாவது வேர் தூவிகளானது ஒரு புறத்தோலின் நீட்சி மற்றும் ஒரு செல் அமைப்பாகும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆப்ஷன், போத் பி அண்ட் சி. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ் ரெக்யூர்ஸ் எனர்ஜி? ஆன்சர் இஸ் ஏ ஆப்ஷன், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். அதாவது கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னா செயல்மிகு கடத்தல் அல்லது ஆற்றல் சார் கடத்தல். தென் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், த வால் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப். Answer is D option, all of the above, because the wall of the human heart is composed of 3 layers: the thin outer epicardium, then the thick middle myocardium, and the very thin inner endocardium. So answer is D option, all of the above. அதாவது மனித இதயத்தின் சுவர் எதனால் ஆனது அப்படின்னா எண்டோகார்டியம், எபிகார்டியம், மயோகார்டியம். ஸோ மேற்கூறியவை அனைத்தும், அதாவது ஆல் ஆஃப் தி above. Seventh question, which is the correct sequence of blood flow? Answer is C option, atrium, ventricle, artery, vein. Because the right atrium receives deoxygenated blood through the superior vena cava and inferior vena cava from the various parts of body and pumps it to the right ventricle. At the same time, pulmonary veins bring oxygenated blood to the left atrium from the lungs and pumps it to the left ventricle. So the both auricles are filled with the blood. Then the pulmonary arteries supply the deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs for oxygenation. Then at the same time, the oxygenated blood also supplied by the aorta to various organs of the body. Then again, you know that the superior vena cava and inferior vena cava, they carry the deoxygenated blood to the right atrium. At the same time, the oxygenated blood also they carried by pulmonary veins to the left atrium. அதாவது இரத்த ஓட்டத்தின் சரியான வரிசை எது அப்படின்னா சி ஆப்ஷன், ஏட்ரியம், வென்ட்ரிக்கிள், தமனி, சிரை. அதாவது வலது ஏட்ரியமானது ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தத்தை சுப்பீரியர் வெனக்காவா மற்றும் இன்ஃபீரியர் வெனக்காவா, அதாவது மேற்பெருஞ்சிரை கீழ்பெருஞ்சிரை மூலமாக உடலிலிருந்து பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வலது ஏற்றியத்துக்கு வருது. அதே டைமில் அங்கேருந்து பம்ப் பண்ணி வலது வென்ட்ரிக்கலுக்கு சென்றடைகிறது. இது நடந்துகிட்ருக்கிற அதே டைமில் இந்த லெஃப்ட் ஏட்ரியம், அதாவது இடது ஏட்ரியம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை வந்து பல்மனரி வெயின் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணி அங்கேருந்து எங்கே பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னா இடது வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து பம்ப் பண்ணுது. வலது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தத்தை வந்து நுரையீரல் தமனி வந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னா லங்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது ஃபார் ஆக்சிஜனேஷன். அதாவது ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தத்தை வந்து ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தமாக மாற்றுது. இதே டைமில் மகா தமனி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை வந்து இடது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது.
இப்போ லங்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போன அந்த நுரையீரல் தமனி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தமாக மாற்றினதுக்கப்புறம் நுரையீரல் சிரை மூலமாக எடுத்துகிட்டு இடது ஆரிக்கலுக்கு வந்து அடைகிறது. அதே டைமில் மகா தமனி கொண்டு போன அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தம் வந்து உடலில் உள்ள எல்லா பாகங்களுக்கும் செயல்பட்டு அது ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தமாக மாறினதுக்கப்புறம் மேற்பெருஞ்சிரை மற்றும் கீழ்பெருஞ்சிரை மூலமாக மறுபடியும் வலது ஆரிக்கலுக்கு எடுத்துகிட்டு வருது. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த ஓட்டத்தினுடைய சரியான வரிசை: ஏட்ரியம், வென்ட்ரிக்கிள், தமனி, சிரை. 8th question. A patient with blood group O was injured in an accident and has blood loss. Which group of blood should be used by doctor for transpiration? Answer is O group, because O group individuals, they have antigen A and B are absent. At the same time, they have both antibodies A and B, so they cannot receive the blood from A, B or AB. So they can only receive the blood from O blood group. அதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓ ரத்த வகையை சேர்ந்தவருக்கு அதிக ரத்த இழப்பு ஏற்படுகிறது அப்படின்னா அவருக்கு டாக்டர் வந்து எந்த வகை ரத்தத்தை வந்து செலுத்துவார் அப்படின்னா ஓ வகை மட்டும்தான் செலுத்த முடியும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிஜன் இவங்களுக்கு இல்லை. அதே டைமில் ஓ பிளட் குரூப் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபாடி ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ரத்த வகையிலேருந்து வாங்க முடியாது, பியிலேருந்து வாங்க முடியாது, ஏபியிலேருந்து வாங்க முடியாது, ஓவிலேருந்து மட்டும்தான் வாங்க முடியும். 9th question. Heart of heart is called. Answer is A option, SA node, because SA node means sinoatrial node. Act as the pacemaker of the heart because it is capable of initiating impulse which can stimulate the heart muscle to contract. அதாவது இதயத்தின் இதயம் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா எஸ்ஏ கணு. இந்த எஸ்ஏ கணுவானது இதயத்தின் பேஸ்மேக்கராக செயல்படுகிறது. ஏனெனில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதய துடிப்புகளுக்கான மின் தூண்டலை தோற்றுவித்து இதய தசைகளின் சுருக்கத்தை தூண்டுகிறது. தென் 10th question. Which one of the following shows correct composition of blood? Answer is D option, blood. It includes plasma, RPC, WPC, platelets. அதாவது இரத்தத்தின் இயைபு தொடர்பாக சரியானது எது அப்படின்னா ரத்தம்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பிளாஸ்மா, ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி, இரத்த தட்டுகள். செகண்ட் ரோம் லெட்டர், fill in the blanks. First question. Dash involves evaporative loss of water from aerial parts. Answer is transpiration. அதாவது தாவரத்தினுடைய புறப்பகுதியிலிருந்து நீர் ஆவியாகும் நிகழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா transpiration, அதாவது நீராவி போக்கு. Then second question. Water enters into the root hair cell through dash membrane. Answer is semi-permeable membrane. The third question. Part of the root that absorbs water from the soil is dash. Answer it root hairs. அதாவது வேரினுடைய எந்த அமைப்பு வந்து நீரை உறிஞ்சி உதவுகிறதுனா வேர்த்துவி. Then fourth question. Normal blood pressure is dash. Answer is 120/80 mmHg. அதாவது இயல்பான ரத்த அழுத்தம் எவ்வளோ அப்படின்னா 120/80 mmHg. Then fifth question. The normal human heartbeat rate is about dash time per minute. Answer is 70 to 75 times. அதாவது சாதாரண மனிதனினுடைய இதய துடிப்பின் அளவு ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறைகள் அப்படின்னா 72 to 75 முறைகள். தேர்ட் ரோம் லெட்டர், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், சிம்ப்ளாஸ்டிக் பாத்வே. ஆன்சர் இஸ் பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டா. Symplastic pathway means in symplastic movement the water travels through the cells, that is the cytoplasm. Intercellular movement is through the plasmodesmata. Then second question, transpiration. Answer is leaf. Transpiration means transpiration is the evaporation of water in plants through stomata in leaves. அதாவது நீராவி போக்கு எதில் நடக்குது அப்படின்னா இலையில் நடக்குது. Then third question, osmosis. Answer is pressure gradient. Osmosis is the movement of solvent or water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. This process called as osmosis. Osmosis பார்த்திங்கன்னா சரிவு அழுத்த வாட்டம். Then fourth question, root pressure. Answer is pressure in xylem. அதாவது வேர் அழுத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைலத்தில் உள்ள அழுத்தத்தை சொல்லலாம்னா வேர் அழுத்தம். In section 2, first question, leukemia. Answer is blood cancer. Leukemia அப்படிங்கிறது இரத்த புற்றுநோய். Then second question, platelets.
Platelets also known as thrombocytes, அதாவது இரத்த தட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது thrombocyte. Then third question, monocytes. Answer is phagocyte, அதாவது மோனோசைட்டுகள் அப்படிங்கிறது phagocyte. Then fourth question, leukopenia. Answer is decrease in leucocytes. Leukopenia அப்படிங்கிறது leucocyte குறைதல். Then fifth question, AB blood group. Answer is absence of antibody. AB இரத்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபாடி அற்ற இரத்த வகை. Then sixth question, O blood group. Absence of antigen. Answer is absence of antigen. அதாவது O இரத்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிஜன் அற்ற இரத்த வகை. Then seventh question, eosinophil. Answer is allergic condition. ஈஸ்னோஃபில்கள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வாமை நிலை. Then eighth question, neutrophils. Answer is inflammation. நியூட்ரோஃபில்கள் அப்படிங்கிறது வீக்கம். Fourth question, state whether true or false. If false, write the correct statement. First question, the phloem is responsible for the translocation of food. Answer is true. அதாவது உணவை கடத்துதலுக்கு காரணமான திசு phloem ஆகும். சரியான பதில். இதே வாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா xylem. Then second question, plants lost water by the process of transpiration. Answer is true. தாவரங்கள் நீராவி போக்கின் காரணமாக நீரை இழக்கின்றன. இது சரியான கூற்று. Third question, the form of sugar transported through the phloem is glucose. Answer is false, because correct statement is the form of sugar transported through the phloem is sucrose. அதாவது புளோயத்தின் வழியாக கடத்தப்படும் சர்க்கரை குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இது தவறான பதில். ஏன்னா புளோயத்தின் வழியாக கடத்தப்படும் சர்க்கரை என்ன அப்படின்னா சுக்ரோஸ். Fourth question, in apoplastic movement the water travels through the cell membrane and enter the cell. Answer is false, because correct statement is in simplest movement the water travels through the cell membrane and enter the cell. அதாவது அப்போப்ளாஸ்ட் வழி கடத்துதலில் நீரானது செல் சவ்வின் வழியாக செல்லினுள் நுழைகிறது அப்படிங்கிறாங்க. இது தவறான கூற்று. ஏன்னா அப்போப்ளாஸ்ட் கிடையாது, அது வந்து சிம்ப்ளாஸ்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரானது செல் சவ்வின் வழியாக செல்லினுள் நுழைகிறது. Then fifth question, when God cells lose water the stoma opens. Answer is false, because correct statement is when God cells lose water the stoma closes. அதாவது காப்பு செல்கள் நீரை இழக்கும் போது இலைத்துளை திறந்து கொள்ளும் அப்படிங்கிறாங்க. இது தவறான பதில். காப்பு செல்கள் வந்து நீரை இழந்துருச்சு அப்படின்னா இலைத்துளை என்னாகும் அப்படின்னா மூடிக்கொள்ளும். Sixth question, initiation and stimulation of heartbeat takes place by nerves. Answer is false, because correct statement is initiation and stimulation of heartbeat takes place by heart muscles, especially SA node. அதாவது இதய துடிப்பின் துவக்கம் மற்றும் தூண்டலானது நரம்புகளின் மூலமாக நடைபெறும். இது தவறு. ஏன்னா இதய துடிப்பின் துவக்கம் மற்றும் தூண்டலானது இதய தசைகளின் மூலமாக நடைபெறும். Seventh question, all veins carry deoxygenated blood. Answer is false, because correct statement is all veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins, because which carry the oxygenated blood from lungs to left atrium. அதாவது அனைத்து சிரைகளும் ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை கடத்துபவை அப்படிங்கிறாங்க. இது தவறு. ஏன்னா எக்ஸப்ட் நுரையீரல் சிரை. ஏன்னா நுரையீரல் சிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகும். Eighth question, WPC defend the body from bacterial and viral infections. Answer is true. அதாவது WPC பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து உடலை பாதுகாக்கிறது. இது சரியான கூற்று. The ninth question, the closure of the mitral and tricuspid valves at the start of the ventricular systole produces the first sound lub. Answer is true. அதாவது வென்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்கும் போது மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் மூடிக்கொள்வதால் லப் எனும் ஒலி தோன்றுகிறது. இது சரியான கூற்றாகும். Ninth Roman letter, assertion and reasoning. First question, assertion. RPC plays an important role in the transport of respiratory gases. அதாவது சுவாச வாயுக்களை கடத்துவதில் RPC முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. Then reason, RPC do not have cell organelles and nucleus. அதாவது RPCயில் வந்து செல் நுண்ணுறுப்புகளும் உட்கருவும் காணப்படுவதில்லை. Answer, A option. If both A and R are true and R is correct explanation of A. அதாவது கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருந்து அதில் அந்த காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். Then second question, assertion.
Persons with AB blood group are called an universal recipients because they can receive blood from all groups. அதாவது ஏபி இரத்த வகை உடையோர் அனைவரிடமிருந்தும் இரத்தத்தை பெறுவோராக கருதப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் அனைத்து வகை இரத்த பிரிவினரிடமிருந்தும் இரத்தத்தினை பெறலாம். Then reason, antibodies are absent in persons with AB blood group. அதாவது ஏபி இரத்த வகையில் ஆன்டிபாடிகள் காணப்படுவதில்லை. ஸோ ஆன்சர் A option if both A and R are true and R is correct explanation of A. அதாவது கூற்று A மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருந்து அதில் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.